Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to use the phrase used to in Tamil. How to use this phrase used to in Tamil with daily usage example sentence. Before getting into this video, if you want to take our online spoken Tamil class, online spoken English class, contact this WhatsApp number for course details. First sentence, I am used to. So first of all, I am used to, which means நான் பழகிட்டேன். நான் பழகிட்டேன். So I am, which means நான். Used to means பழகிட்டேன். So that பழகிட்டேன், the teen depends on the subject. So here நான். So பழகிட்டேன். He is used to, which means அவர் பழகிட்டார். So அவர் பழகிட்டார். The tar depends on அவர் பழகிட்டார். First sentence, I am used to speaking Tamil. நான் தமிழ் பேச பழகிட்டேன். I am used to, which means நான் பழகிட்டேன். To speaking, பேச. So, speaking means பேச. Speaking தமிழ், தமிழ் பேச. நான் தமிழ் பேச பழகிட்டேன். I am used to speaking French. நான் French பேச பழகிட்டேன். I am used to speaking Hindi. நான் ஹிந்தி பேச பழகிட்டேன். So, you are a masculine or feminine, you are talking about yourself means நான் பழகிட்டேன் is enough. Speaking Tamil, தமிழ் பேச. So, I am used to speaking Tamil. I am used to driving a car. I am used to, நான் பழகிட்டேன் driving a car, car ஓட்ட. I am used to driving a scooty. நான் ஸ்கூட்டி ஓட்ட பழகிட்டேன். நான் கார் ஓட்ட பழகிட்டேன். Like that. Then nowadays I am used to being alone. I am used to, which means நான் பழகிட்டேன். Nowadays, இப்போதெல்லாம், இப்போதெல்லாம் or else இப்போல்லாம், இப்போதெல்லாம் or else இப்போல்லாம், both are similar. To being alone. Being alone means தனியாக இருக்க. Alone means தனியாக. Being means இருக்க. So இப்போல்லாம் நான் தனியாக இருக்க பழகிட்டேன். இப்போல்லாம் நான் தனியாக இருக்க பழகிட்டேன். I am used to cooking every day. Every day means தினமும். So cooking every day. தினமும் சமையல் செய்ய. Cooking means சமையல் செய்ய. So நான் தினமும் சமையல் செய்ய பழகிட்டேன். நான் தினமும் சமைக்க பழகிட்டேன். Both are correct. தினமும் சமைக்க பழகிட்டேன். தினமும் சமையல் செய்ய பழகிட்டேன். I am used to eating this. Eating this means இதை சாப்பிட. இதை சாப்பிட பழகிட்டேன். நான் இதை சாப்பிட பழகிட்டேன். Or else இதை சாப்பிட்டு எனக்கு பழகிடுச்சு. இதை சாப்பிட்டு எனக்கு பழகிடுச்சு. Both are correct. So for every sentence, இப்போதெல்லாம் நான் தனியாக இருந்து பழகிடுச்சு. You can tell that type, that form itself. It will be okay. So இப்போல்லாம் நான் தனியாக இருந்து பழகிட்டேன். Or else தனியாக இருக்க பழகிட்டேன். So தனியாக இருந்து பழகிடுச்சு. இருந்து means you have to tell for every sentence பழகிடுச்சு. நான் தனியாக இருக்க பழகிட்டேன். That it depends on the subject. I got used to eating less salty foods. Less salty food means கம்மியான உப்பு. Or else உப்பு கம்மியா. உப்பு கம்மியா. So food means சாப்பாடு. உப்பு கம்மியான சாப்பாடு. Or else உப்பு கம்மியா சாப்பிட்டு. Eating less salty food means உப்பு கம்மியா சாப்பிட்டு. உப்பு கம்மியா சாப்பிட்டு. Eating means சாப்பிட்டு. I got used to. எனக்கு பழகிடுச்சு. எனக்கு பழகிடுச்சு. I am used to drinking coffee every morning. Every morning means தினமும் காலையில். So every means தினமும். Daily means தினமும். So morning means காலையில். Drinking coffee means coffee குடிச்சு. I am used to. எனக்கு பழக்கமாகிடுச்சு. Or else எனக்கு பழகிடுச்சு. நான் பழகிட்டேன். So நான் means you have to tell பழகிட்டேன். எனக்கு means you have to tell பழகிடுச்சு. That is enough actually. எனக்கு means if you are saying எனக்கு you have to tell பழகிடுச்சு. நான் means பழகிட்ட. That is the difference for both cases. I am used to drinking coffee every morning. எனக்கு தினமும் காலையில் காஃபி குடிச்சு பழகிடுச்சு. Or else பழக்கமாகிடுச்சு. பழக்கமாகிடுச்சு is reforms the பழகிடுச்சு. நான் தினமும் காலையில் காஃபி குடிச்சு பழகிட்டேன். நான் means you have to tell பழகிட்டேன். எனக்கு means பழகிடுச்சு. Then I am used to go to gym every 2 days once. Every 2 days once. Every 2 days once means 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை. So 2 days which means 2 நாள். Once means ஒரு தடவை. நான் I am used to. நான் பழகிட்டேன். To go gym.
ஜிம் போக. ஸோ நான் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஜிம் போக பழகிட்டேன். ஸோ எவ்ரி மீன்ஸ் ஒவ்வொரு. ஸோ ஹியர் ஐ மிஸ்டு தட் வேர்ட். நான் ஒவ்வொரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஜிம் போக பழகிட்டேன். ஆர் எல்ஸ் எனக்கு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஜிம் போய் பழகிடுச்சு. எனக்கு மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு டெல் பழகிடுச்சு. நான் மீன்ஸ் பழகிட்டேன். ஐ எம் யூஸ்டு டு யூஸிங் ஏ கம்ப்யூட்டர். நான் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்த பழகிட்டேன். நான் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்த டு யூஸிங் ஏ கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்த பழகிட்டேன். ஆர்எல்ஸ் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தி பழகிடுச்சு. எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தி பழகிடுச்சு. எனக்கு லேப்டாப் பயன்படுத்தி பழகிடுச்சு. ஆர்எல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பயன்படுத்த யூ கேன் டெல் யூஸ் பண்ண. நான் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண பழகிட்டேன். எனக்கு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி பழகிடுச்சு. He is used to, which means அவர் பழகிட்டார். He is used to waking up late in the morning. So he is used to அவர் பழகிட்டார் or else அவருக்கு பழகிடுச்சு. So அவருக்கு if you are saying பழகிடுச்சு எனக்கு பழகிடுச்சு likewise அவருக்கு பழகிடுச்சு. He is used to. He means அவர். So அவருக்கு பழகிடுச்சு. That பழகிடுச்சு remains same. But if you are using அவர் you have to tell பழகிட்டார். நான் means பழகிட்டேன். That ending is டேன் பழகிட்டேன். அவர் மீன்ஸ் பழகிட்டார் டார். ஸோ அவர் காலையில் லேட்டாக எழுந்து பழகிட்டார். வேக்கிங் அப் லேட் மீன்ஸ் லேட்டாக எழுந்தது. இந்த மார்னிங் மீன்ஸ் காலையில். அவர் காலையில் லேட்டாக எழுந்து பழகிட்டார். ஷீ இஸ் யூஸ்டு டு வேக்கிங் அப் லேட் இன் த மார்னிங். ஷீ மீன்ஸ் அவள். அவள் காலையில் லேட்டாக எழுந்து பழகிட்டாள். அவள் மீன்ஸ் பழகிட்டாள். ஆர்எல்ஸ் அவளுக்கு காலையில் லேட்டாக எழுந்து பழகிடுச்சு. அவளுக்கு யூ ஹாவ் டு டெல் அவளுக்கு. ஹியர் த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம் இஸ் அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு காலையில் லேட்டாக எழுந்து பழகிடுச்சு. அவங்க காலையில் லேட்டாக எழுந்து பழகிட்டாங்க. இஃப் யூ ஆர் சேயிங் அவங்க யூ ஹாவ் டு டெல் பழகிட்டாங்க. He is used to eat rice at night. அவர் நைட்டில் ரைஸ் சாப்பிட்டு பழகிட்டார். நைட்டில் ரைஸ் மீன்ஸ் சாப்பாடு, சாதம், சோறு. You can use either one of them. சோறு is proper தமிழ் வேர்டு. அவர் நைட்டில் சோறு சாப்பிட்டு பழகிட்டார். அவருக்கு நைட்டில் சோறு சாப்பிட்டு பழகிடுச்சு. She is used to waking up early. அவங்க காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க பழகிட்டாங்க. So she means அவள். But if that person is elder than you, you have to tell அவங்க. அவங்க காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க பழகிட்டாங்க. அவங்களுக்கு காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருச்சு பழகிடுச்சு. சீக்கிரம் எழுந்திருக்க பழகிடுச்சு. They are used to driving a car alone. அவங்க தனியாக வண்டி ஓட்டி பழகிட்டாங்க. ஆர்எல்ஸ் அவங்க தனியாக கார் ஓட்ட பழகிட்டாங்க. அவங்களுக்கு தனியாக கார் ஓட்டி பழகிடுச்சு. அவங்களுக்கு தனியாக கார் ஓட்டி பழகிடுச்சு. We used to go out one day a week. ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள். ஒன் டே a week மீன்ஸ் வாரத்தில் ஒரு நாள். a week ஒரு வாரம். ஒன் டே ஒரு நாள். ஸோ we used to எங்களுக்கு பழகிடுச்சு. we used to மீன்ஸ் எங்களுக்கு பழகிடுச்சு. or else நாங்கள் பழகிட்டோம். if you are saying நாங்கள் we means நாங்கள் or else நாம் பழகிட்டோம். that ending is பழகிட்டோம். வாரத்தில் ஒரு நாள் எங்களுக்கு வெளியே போய் பழகிடுச்சு. or else நாங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் வெளியே போய் பழகிட்டோம். we are used to talking louder. so louder means சத்தமாக. talking louder means சத்தமாக பேசி. எங்களுக்கு சத்தமாக பேசி பழகிடுச்சு. or else நாங்கள் சத்தமாக பேசி பழகிட்டோம். நாங்கள் சத்தமாக பேசி பழகிட்டோம். we are used to being in town. in town means ஊர். ஸோ எங்களுக்கு ஊரில் இருந்து பழகிடுச்சு. எங்களுக்கு ஊரில் இருந்து பழகிடுச்சு. we are used to being in village or else town means you have to tell ஊர். ஸோ எங்களுக்கு ஊரில் இருந்து பழகிடுச்சு. or else நாங்கள் ஊரில் இருந்து பழகிட்டோம். if you are saying you have to tell பழகிட்டோம் எங்களுக்கு. that பழகிடுச்சு remains same for all subject. எனக்கு, அவருக்கு, அவங்களுக்கு, எங்களுக்கு. it remains same for all subject. but you are saying நான், அவர், அவள், அவங்க, நாங்கள் like this you have to end the sentence according to the subject. நான் means பழகிட்டேன், அவர் பழகிட்டார், அவங்க பழகிட்டாங்க, அவள் பழகிட்டாள், நாங்கள் பழகிட்டோம், நீங்கள் பழகிட்டீங்க.
யூ ஆர் யூஸ்டு டு பீயிங் இன் டவுன். நீங்கள் ஊரில் இருந்து பழகிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஊரில் இருந்து பழகிடுச்சு. தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் மோர் சென்டென்ஸ் இன் திஸ் டாபிக், command me. I'll try to post in next video. If you like this video, share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you in next video. Thanks for watching. Nandri.